human reproduction. So reproduction oda first phase enna enga reproduction start agudhu enga reproduction mudiyudhu idhu da adanoda phases. Totally there are 9 phases. How many phases? 9 phases. The first phase starts with the production of gamete. Production of gamete. So அது ஒரு பேபி சைல்டா இருக்கும். அந்த பேபி சைல்ட்ல எப்போ gamete ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்குதோ அப்பல இருந்து அது அடல்ட்டா மாற ஆரம்பிச்சிரும். புரிஞ்சுதா? So ஒரு பேபி சைல்டு இருக்கு. அந்த பேபி சைல்ட்ல gamete formation நடக்குதுன்னா the child is entering into a reproductive phase. புரிஞ்சுதா? So the very first phase in the human reproduction is gametogenesis. Genesis means formation. Genesis means what? Formation. So what we can say here? Formation of formation of gametes. Formation of gametes. What is gametogenesis? Formation of gametes. The process of formation of gametes. Okay, so the process of formation of gametes from the sex organ. So sex organ is different for male and female. We can call collectively the sex organ as gonads. We can call as what? Gonads. Gonads are nothing but sex organs. Gonads are sex organs. Common word, general word, gonad அப்படிங்கிறது. Okay, next in the formation of gamete ல male female ரெண்டு பேர் இருக்காங்களே. So அது மேலா இருந்ததுன்னா if it is male அங்க நடக்கிறது வந்து spermatogenesis. Gametogenesis ஓட subtype என்ன? Spermatogenesis. Spermatogenesis means yes, the process of formation or the production of sperms. Okay, sperm production. Sperm is a gamete. Sperm என்னது? Gamete. Okay, next in case of female, ஒருவேளை அது female body ஆ இருந்ததுன்னா what will be the process? Oogenesis. What is the process? Oogenesis. So you have learned today two words under gametogenesis. One is spermatogenesis. Listen carefully. Once again you will read about spermiogenesis. I am talking now about spermatogenesis. புரிஞ்சுதா? Spermatogenesis and oogenesis. Spermatogenesis and oogenesis. What is spermatogenesis? The process of sperm formation. Here it is egg formation, egg or ova formation. Okay, so now you assume that two different bodies are there and in the two different bodies gametes are ready. What is gamete? There are two different words I am using. One is gonad, another one is gamete. Okay, so gonads la irundhu produce ஆகுறது என்னது? Gametes. So gonad வந்து suppose for example, suppose this is gonad, this is testis, this is testis. From the testis we have lot of millions of sperms. Millions of sperms. This yellow colored one is what? Sperms. Sperms க்கு பேரு gamete. Sperms க்கு பேரு என்ன? Gamete. Testis க்கு பேரு என்ன? Gonad. Testis க்கு பேரு என்ன? Gonad. Sperms க்கு பேரு gamete. So gonad வந்து யூசுவலா ரெண்டு தான் இருக்கும். அது மேலா இருந்தா ரெண்டு testis இருக்கும், ஃபீமேலா இருந்தா ரெண்டு ஓவரி இருக்கும். ஓகே, gonads வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும், gametes வந்து large நம்பர்ல இருக்கும். புரிஞ்சுதா? gonad, gamete. Gonad, gamete. Gonad அப்படிங்கிறது செக்ஸ் ஆர்கன். அந்த செக்ஸ் ஆர்கன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அது குட்டி போடுறதுல நிறைய குட்டீஸ் அதெல்லாமே என்னது? gametes. அதெல்லாமே என்னது? gametes. அதுல ரெண்டு ஃப்ளேவர் இருக்கு. மேல் gamete இருக்கு, ஃபீமேல் gamete இருக்கு. மேல் gameteனா sperm, ஃபீமேல் gameteனா egg. புரிஞ்சுதா? ஓகே, இப்போ இந்த ரெண்டு gamete இருக்கு இல்லையா, இந்த ரெண்டு gonad ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு விதமான gametes இது வந்து அவங்கவங்களோட பாடியில் தான் ஸ்டே பண்ணியிருக்கும். ஓகே, ஏன்னா நம்ம வந்து செக்ஷுவலி டைமார்ஃப்ட் அனிமல், நம்ம ரெண்டு பேர்த்தோட செக்ஸ் ஆர்கன்ஸும் செப்பரேட் பண்ணி வச்சிருக்கு. ஸோ அது மேல் செக்ஸ் ஆர்கன்னா அந்த gonad ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஸ்பெர்மும் மேல் பாடியில் தான் இருக்கும். ஃபீமேல்னா அந்த ஃபீமேல் அந்த லைஃப் டைமில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எக் எல்லாமே ஃபீமேல் பாடியில் தான் இருக்கும். இதுதான் ஸ்டெப் 1. இதானது ஸ்டெப் 1, த ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் gamete. இப்போ ஸ்டெப் 1 நடக்கல, ஸ்டெப் 2 நடக்குமா, ஸ்டெப் 3 நடக்குமா? எந்த ஸ்டெப்பும் நடக்காது. ஸ்டெப் 1 நடந்து முடிஞ்சாதான் ஸ்டெப் 2 நடக்கும். புரிஞ்சுதா இல்லையா? ஸோ gamete ப்ரொடக்ஷன் நடந்து முடிச்சிருச்சு. இப்போ gamete ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து அடுத்த ஒரு ஸ்டெப் விட்டெல்லாம் ஸ்கிப் ஆகாது. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆர்டர் பை ஆர்டராக தான் போக முடியும். புரிஞ்சுதா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு gametes, ஹெல்தி gametes ப்ரொடியூஸ் ஆகி அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் பாடிஸில் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகணும் அப்படின்னா இன்செமினேஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்டெப் 2. இன்செமினேஷன் அப்படிங்கிறதுனா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் gamete, சேம் லைக் பாலினேஷன். சேம் லைக் பாலினேஷன். அங்கே பாலினேஷன், இங்கே இன்செமினேஷன். புரிஞ்சுதா? பிளான்ட்ல அதுக்கு பேர் பாலினேஷன். வாட் இஸ் பாலினேஷன்? Yes, Tanuja, I want answer from you, Tanuja. Say the answer. What is pollination?
What is pollination, Tanuja? Once again. Once again. Transfer of pollen grains from apple to seed. Okay, transfer from where to where? From male to female. From male to female. Yes or no? Pollination male to female. Why male to female? Because both are separated. Both are separated by certain distance. That way it has to, the pollen grain has to travel and it has to find the perfect female. அதுக்கு வந்து கை காலில் இல்லை கேமெட்ஸ்க்கு நடந்துலாம் போக முடியாது. ஸோ அதனால அது நிறைய ஏஜென்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்குது அப்படி தானே. அது வந்து பயோட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னா வந்து இன்செக்ட்டு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்குது. ஏபயோட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ்னால் வாட்டர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி. ஓகே, இது பிளான்ட்டு. Now when it comes to human beings கூட அப்படிதான். human beings இருக்கிற ஸ்பெர்மும் வந்து நடந்துலாம் போகாது. It has to reach the female part. So the process of, you know, what is insemination? The process of I forgot. Yes, the process of transfer of male gamete to a female body. What is insemination? The transfer of male gamete into a female body. Okay, so this is female body. So this is female body. So here is the egg. And this is the entry point. So sperm has to travel and what else? It has to reach the, yes. So what is step 2? Insemination. What is step 2? Insemination. Insemination is the transfer of male gamete into female body. யாராவது ஒருத்தர் மேல் பாடியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபீமேல் பாடியில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஸோ that process is called insemination. இப்போ இது வந்து அனிமல்ஸ்லலாம் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவ் வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ, அவங்கக்கிட்ட இருக்கிறதே ஃபீமேல் கவ் மட்டும்தான். ஏன்னா பால் கறக்கிற மாடு வச்சுருந்தா தான் ப்ராஃபிட். ஸோ அதனால வந்து எல்லோரும் காளை மாடெல்லாம் வந்து அதனோட குட்டி போட்டோன்னா அதுக்கு சின்ன வயசு இருக்கும்போது அது வந்து வித்துடுறாங்க. ஸோ அப்போ ஃபுல்லாக ஃபீமேல் கவ் மட்டும் வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா அதுதான் ப்ராஃபிட், அப்படி தானே, அதுக்கு தான் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கு தீவனம் போடுறாங்க, அப்புறம் அது பால் கறந்தோன்னா அந்த பாலில் வர ப்ராஃபிட் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. இப்போ பெருசாக வந்து அவங்க வந்து அந்த அனிமலை பற்றின கன்சர்ன் யாருக்குமே கிடையாது. ஏன்னா அது ஒரு ஃபீமேல் செக்ஸு, அதுக்கு ஒரு பார்ட்னர் வேணும், அதுக்கு ஒரு மேல் கவ் இருந்தால் தான் அதனால் செக்ஷுவலாக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அப்போ தான் அதனால் குட்டி போட முடியும், அடுத்து திரும்ப வந்து பால் செக்ரேட் ஆகும். ஆனால் நம்ம யாருமே மேல் கவ் வந்து வச்சுக்கிறது கிடையாது. ஆனால் நமக்கு அந்த கவ் குட்டி போடணும், அதுலேருந்து மில்க் வேணும், அப்படி தானே. அதானே ஒரு கவ் வச்சுக்கிறவங்களுடைய ஒரு நார்மல் மேனுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி இடத்துல மேல் கவ்வே இல்லை அப்படின்னா அது நேச்சுரலாக அது ரெண்டும் வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த இடத்துல எங்கேயோ இருக்கிற மேல் கவ்வோட சீமனை வந்து இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக கலெக்ட் பண்ணிட்டு அதனோட ஸ்பெர்ம்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து ஃபீமேல் கவுக்கு டைரெக்டாக வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க. இப்போ ஒருவேளை இந்த ஸ்பெர்ம்ஸ் இங்கே ட்ராவல் பண்ண முடியல, ஸ்பெர்ம்ஸ்க்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா டைரெக்டாக நம்ம ஸ்பெர்ம் எடுத்துகிட்டு வந்து என்ன பண்ணிடலாம் தோணுச்சா, எக்ல என்ன பண்ணிடலாம், இன்ஜெக்ட் பண்ணிடலாம் டைரெக்டாக. இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னது, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன். இதுக்கு பேர் என்ன, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன். புரிஞ்சுதா? ஸோ ஹியூமன் பீங்ஸ்லையும் அது பாசிபிள். எஸ் எஸ் கண்டிப்பாக, அதுதான் ஹியூமன் பீங்ஸ் கூட இல்லை. அது அந்த குட்டி ஃபீட் நம்ம பால் எடுக்கிற வரைக்கும் தான் அதுக்கு சுரந்துட்டே இருக்கும். குட்டி போட்டால் தான் பால் கறக்கும், இல்லைனா பால் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. ஓகேவா, புரிஞ்சுதா? ஓகே. ஸோ ஹியூமன் பீங்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போய் ஊசிலாம் போட முடியாது. ஸோ ஹியூமன் பீங்ஸில் நேச்சுரல் ப்ராசஸ் மூலமாக தான் வந்து ஸ்பெர்ம் வந்து ஃபீமேல் பாடிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும். ஸோ நேச்சுரலாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும்னா காப்புலேஷன், த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹேவிங் செக்ஸ். Okay, so in case of human beings, insemination is done by எப்படி மேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் மேல் கேமெட் ஃபீமேல் பாடிக்குன்னா by copulation. By copulation or coitus. What is that? The process of having sex, physical contact. Okay, so by having physical contact, by having physical relationship, the male gamete will be transferred to the female gamete. Okay, so that is step 2. So now female and male both have healthy gametes.
அவங்க ரெண்டு பேர்த்து பாடியிலுமே ரொம்ப ஹெல்தியான கேமெட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ அதில் அவங்க கரெக்டான டைமில் மேல் கேமெட் ஃபீமேல் கேமெட் ரெண்டும் மீட் ஆகிடுச்சு. அது வந்து இன்செமினேஷன் அப்படிங்கிறது மீட் ஆகலை. இன்செமினேஷன் அப்படிங்கிறது அந்த பாய் வந்து ஃபீமேல் பாடியில் ஃபுல்லாக கேமெட்ஸை ஃபியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, இப்போது அந்த ஃபீமேல் பாடியில் ஒரு 28 days மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளில் நமக்கு தெரியும் 14th day மட்டும்தான் எக் இருக்கும், மற்ற டே எக் இருக்காது. ஸோ அப்போ 14th day தவிர அந்த கப்பிள் எப்போ அவங்க வந்து ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல எக் இல்லைன்னா அவங்களோட எக் அவங்க ஃபர்டிலைசேஷனே நடக்காது. தே கேனாட் ஹாவ் அ பேபி. புரிஞ்சுதா இல்லையா? ஸோ அப்போ இன்செமினேஷன் பண்ணிவிட்டு உடனே ப்ரெக்னன்சியை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. இன்செமினேஷன் ஸ்டெப் 2. ஓகே, இந்த இன்செமினேஷன் ஃபர்டிலைசேஷனில் போய் முடிஞ்சாதான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகும். ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு போகணுன்னா யார் டிசைடிங் ஃபேக்டர்? எக்கு தான் டிசைடிங் ஃபேக்டர். இங்கே ஸ்பெர்ம் 24/7 அவைலபிள். புரிஞ்சுதா? பேஷண்ட்ஸ் 24/7 ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துட்டே தான் இருப்பாங்க. ஆனால் அங்கே டாக்டர் இருக்கணும். எஸ் ஆர் நோ? சேம் வே சீமன் வந்து உள்ளே போயிட்டே இருக்கும் ஃபீமேல் பாடியில். பட் அந்த ஸ்பெர்ம் அங்கே போய் மீட் பண்ணுறதுக்கு யார் இருக்கணும்? எக். Suppose fortunately if it meets the egg at the very first time, then step 3. What is that step 3? Fertilization. What is fertilization? The process of fusion of male gamete and that's it. Okay, so fertilization அப்படிங்கிறது ரெண்டு பேரும் at a timeல பேஷண்ட்டும் வந்துட்டாங்க, டாக்டரும் அப்போ தான் இருக்கார். So they both will talk to each other. Okay, so fertilization is egg and sperm, they both fuse with each other. Okay, that is called fertilization. And where the fertilization occurs? Exactly in the female body. Okay, so egg will not move from any place. Okay, so அது எங்கே இருக்கோ அங்கேயே தான் இருக்கும் egg. Next, blastulation. So blastulation அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இப்போது ஒரு egg ஒரு sperm fuse ஆயிடுச்சு அப்படின்னா we will get one single cell called zygote. We'll get one cell called zygote. Now the zygote will divide through the division called cleavage. This is called blastulation. வந்து இந்த ஒரு செல் வந்து இப்படி நிறைய செல்ஸாக டிவைட் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் என்னது? This is called blastulation. Division process. Blastulation என்னது? Division process. So zygote வந்து How it is dividing? It will divide. First it will divide into two cells. Next from that like this. Not meiosis, man. No, only mitosis. No meiosis because here 23, what is the condition? 46. So now this whole body will have 46. Okay, even egg and sperm also will have 46. Only after gametogenesis la da then good. Gamete formation la da 26, 46 வந்து 23 ஆ மாறும். You will understand. Now don't confuse. Okay, so இது எல்லாமே 46 தான். இங்க 23 கிடையாது. இந்த ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் 23. ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேர் பாதி. ஸோ இது 23, அது 23. அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா மீட் பண்ணதுக்கு அவங்க ஏன் மீட் பண்ணுறாங்கன்னா ஏன்னா ரெண்டு பேர் பாதியாக இருக்காங்க. அதனால தான் they are trying to meet. இப்போ நம்மளோட ஸ்கின் செல் போய் இன்னொரு ஸ்கின் செல்லோட மீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது இல்லை. நம்மளோட ஐ செல் போய் இன்னொரு ஐ செல்லோட மீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது இல்லை. ஏன்னா அதெல்லாமே டிப்ளாய்டு. நம்ம பாடி செல்ஸோட வந்து ஸ்பெர்ம் ஃபியூஸ் பண்ணால் அது ஃபியூஸ் ஆகாது. ஏன்னா இது இங்கே 46 ஆல்ரெடி ஃபுல்ஃபில்டு. ஓகே, அதுக்கு வேணுங்கிறதுலாம் நம்மளே வாங்கி கொடுத்துட்டோம். 46 குரோமோசோம் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டோம். அதனால அது நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. இது வாங்கி கொடு அது வாங்கி கொடுன்னு கேட்டு. ஆனால் இந்த எக்ஸில் 23 மட்டும் தான் இருக்குது. ஸ்பெர்ம் செல்லும் என்ன இருக்குது? அதனால அது அதனோட இன்னொரு பார்ட்னர் அதை மீட் பண்ணணும்னு அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது. புரிஞ்சுதா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் இம்ப்ளான்டேஷன். நெக்ஸ்ட் என்னது? இம்ப்ளான்டேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இப்போ இந்த ஃபார்ம் ஆன ஜைகோட் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஜைகோட் வந்து டிவைட் ஆகி அதுக்கு பேர் பிளாஸ்டுலா. பேர் என்ன? பிளாஸ்டுலா. இப்போ இந்த பிளாஸ்டுலா வந்து எங்கேயாவது போய் அம்மாவோட பாடியில் எங்கேயாவது போய் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். ஓகே, அதுதான் இம்ப்ளான்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபுட்பால் இருக்குது. அந்த ஃபுட்பாலை வந்து நல்ல ஒரு பீச் மணலை நீங்கள் தூக்கி போட்டிங்கன்னா போய் மண்ணுக்கடியில் போய் புதஞ்சிருது. ஓகே, நீங்கள் ஏதாவது எடுத்து மணலில் போட்டிங்கன்னா அது போய் மண்ணுக்கடியில், இப்போ ஒரு கோல்டை நீங்கள் தூக்கி வீசினீங்கன்னா மண்ணுக்கடியில் போய் புதஞ்சிருது இல்லை, அதே மாதிரி இந்த ஜைகோட் போயிட்டு ஃபீமேலோட யூட்ரஸில் எண்டோமெட்ரியத்துக்கு கீழே போய் எங்கேயாவது போய் ஹைட் ஆகிடும். தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால் இம்ப்ளான்டேஷன். அதுக்கு பேர் என்னது? இம்ப்ளான்டேஷன். நெக்ஸ்ட்டு இம்ப்ளான்டேஷனாக ஃபிக்ஸ் ஆகுது. அதாவது மதரோட இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மதரோட பாடிக்கும் அதுக்கு கனெக்ஷன் கிடையாது. அது ஜஸ்ட் ஒரு பால் மாதிரி ரோல் ஆகிட்டே இருக்குது. இப்போ அது போய் என்ன பண்ணுது? மதரோட பாடியோட அட்டாச் ஆக ட்ரை பண்ணுது. ஓகே, ஸோ ப்ளசன்டேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா, ப்ளசன்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்லோவாக அது என்ன ஃபஸ்ட்டு போய் அட்டாச் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அப்படியே இந்த மாதிரி ஃபிங்கர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணி நல்லா அம்மாவோட ஸ்ட்ராங்காக அது என்ன பண்ணுது? அந்த பேபி அம்மா வந்து ஸ்டெப் ஏறலாம், அவங்க வந்து
பழனி மலை திருப்பதி மலை எங்கே வேணால் அவங்க போயிட்டு வரலாம். அவங்க என்ன நடந்தாலும் அந்த பேபி வெளியே வரவே வராது. அவங்கள அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக அந்த பேபி பிடிச்சிட்ருக்கும். ஓகே, அதுக்கு பேர் ப்ளசன்டேஷன். அது பேர் என்னது? ப்ளசன்டேஷன். ஃபஸ்ட்டு போய் புதஞ்சுது, அதுக்கப்புறம் அம்மாவோட என்ன பண்ணுது, ஸ்ட்ராங்காக கனெக்ஷனை வந்து என்ன பண்ணுது, ஃபார்ம் பண்ணுது. அதான் ப்ளசண்டா. அது பேர் என்னது? ப்ளசண்டா ஃபார்மேஷன். ஓகே, மதருக்கும் பேபிக்கும் டேரெக்டாக எந்த கான்டாக்டுமே கிடையாது. இது எல்லாமே இந்த ஜைகோட் தான் பண்ணுது. ஸோ இது எல்லாமே அந்த ப்ரெக்னென்சி முடிக்கிறப்ப இது எல்லாமே டெஸ்ட்ராய் ஆகிடும். புரிஞ்சுதா? ப்ளசண்டா மதர் பேபி கான்டாக்ட், நோ டைரக்ட் கான்டாக்ட், இன்டைரக்ட் கான்டாக்ட். இப்போது எவ்ரி மந்த் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளில் உங்களோட எண்டோமெட்ரியம் உங்கள் பாடியை விட்டு வெளியே வந்துடுது. அப்படி தானே? ஏன்னா எக்கு ஃபர்டிலைஸ் ஆகுதுல்ல, அதனால அந்த லேயர் அப்படியே வெளியே வந்துடுது அரிச்சு. ஒருவேளை ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்தால் அந்த லேயரில் ப்ளசண்டா ஃபார்ம் ஆகும், ப்ளசண்டாலேருந்து அம்பிளிக்கல் கார்டு வரும், அம்பிளிக்கல் கார்டு பேபி வரும். கெஸ்டேஷன் பீரியட் முடிஞ்சோன்னா எல்லோரும் திரும்ப பேக் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடுவாங்க. யூட்ரஸ் மட்டும்தான் அங்கே இருக்கும். ஆமாம், ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? ஸோ இதுதான் யூட்ரஸு. இந்த யூட்ரஸில் டெம்பரரியாக ஒரு ஜைகோட் வருது. அந்த ஜைகோட் ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் ஃபிக்ஸ் ஆகுது. ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் ஆகுது இம்ப்ளான்டேஷன், அதுக்கப்புறம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக உள்ள ஒரு கனெக்ஷனை பில்ட் பண்ணுது. அது வந்து என்னது? ப்ளசன்டேஷன். ப்ளசன்டேஷனுக்கு அப்புறம் கேஸ்டுலேஷன். கேஸ்டுலேஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஜெர்ம் லேயர் ஃபார்மேஷன். ஜெர்ம் லேயர் ஃபார்மேஷன். அது என்ன ஜெர்ம் லேயர் ஃபார்மேஷன்? ஜெர்ம் லேயர் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னா இப்படி இருக்கிற ஒரு சிங்கிள் பால் வந்து 3 லேயர்ஸாக டிவைட் ஆகும். ஓகே, வெளியில் இருக்கிறது வந்து எக்டோடம். வெளியில் இருக்கிறது என்னது? எக்டோடம். சென்டரில் இருக்கிறது மீசோடம். உள்ளே இருக்கிறது எண்டோடம். ஸோ எக்டோடம், எண்டோடம், மீசோடம். இந்த சென்டரில் இருக்கிறது வந்து ஒரு குழி தான், உள்ள ஒன்றுமே இல்லை, வெறும் ஒரு ஓட்டை தான் இருக்குது உள்ள, எண்டோடம் அப்படின்றது. அதுதான் இப்போ வரைக்கும் நமக்கு இருக்குது. மவுத் டு ஆனஸ் ஒரு ஹோல் தான் இருக்குது. ஓகே, மவுத்துலேருந்து ஆனஸ் வரைக்கும் உள்ள ஒரு எது உள்ளே போட்டாலும் வெளியே தான் வரப்போகுது. ஓகே, மவுத் டு ஆனஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஹோல், ஒரு டிப்ரெஷன், அது வந்து எண்டோடம். இதை சரௌண்ட் பண்ணி இருக்கிறது எல்லாமே மீசோடம். அண்ட் வெளில நம்ம ஸ்கின் வந்து எக்டோடம். புரிஞ்சுதா? லியூமன் ஸ்பேஸ், உள்ளே இருக்கிற ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ். சில ஆர்கன்ஸோட அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயரும் எக்டோடமாக இருக்கலாம். ஓகேவா? மசில், போன் இதில் மீசோடம். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த லேயர் ஃபார்ம் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து ஒரு லேயர். அப்போ எக்டோடம்லேருந்து ஸ்கின்னு, எண்டோடம்லேருந்து அலிமெண்ட்ரி கேனால், மீசோடம்லேருந்து மசில்ஸ். அதுக்கு பேர் ஆர்கானோஜெனிசிஸ். அதுக்கு பேர் வந்து ஆர்கானோஜெனிசிஸ். ஜெனிசிஸ்னா ஃபார்மேஷன், த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆர்கன் ஃபார்மேஷன். Organ formation is called what? Organogenesis. Okay, now when the organs are completely formed, okay, ஒரு சிங்கிள் செல்லு ஒரு ஸ்பெர்மை மீட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து அது ஸ்லோவாக டெவலப் ஆகி இப்போ அது கண்ணு, காது, மூக்கு, வாய் எல்லா ஆர்கன்ஸும் அது டெவலப் பண்ணிடுச்சு. இப்போ அது கம்ப்ளீட்லி ஃபுல்லி டெவலப்டு. அது எப்போ அது ஃபுல்லாக டெவலப் பண்ணுதோ அப்போ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it will kick the mother. Okay, it will kick the womb of the mother. So now parturition starts. Parturition na delivery. Okay, the baby will come out. Okay, so when the baby is fully formed, எல்லா ஆர்கன்ஸும் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் அதுக்கு அம்மாவோட ஹெல்ப் தேவையே இல்லை. எல்லா அம்மாட்ட இருக்கிற நியூட்ரிஷன் எடுத்துட்டு அது ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா then the baby will come out from the mother's body either through a natural way or artificial way.